स्वागत सुस्वागत आपको ओडिया क्लास को। आज आम आलोचना करवा +3 ओडिया ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रे आपण माने पढ़िबे आधुनिक ओडिया साहित्य। ये आधुनिक ओडिया साहित्य जो पढ़िबे ताहार यूनिट 1 रे रही आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण। ये पृष्ठभूमि और नवजागरण रे आपण माने पढ़िबे इंग्राजी शिक्षार विस्तार, पत्र पत्रिका प्रकाशन, मुद्रायंत्र प्रतिष्ठा और भाषा सुरक्षा आंदोलन। आज क्लास टी होची ओडिया ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर रो प्रथम क्लास। आगु को नियमित भाव में सेकेंड सेमिस्टर क्लास करिबा, तेणु करी अधिक रु अधिक मात्रा निज निज सांग साथी माननकु ओडिया क्लास सहित जोड़। वीडियोटी भल लगे शेष में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक रु अधिक मात्रा सांग साथी माननकु शेयर करेंगे। वर्तमान आज क्लास टी आरंभ करिबा जहाँकि होची इंग्राजी शिक्षार विस्तार। इंग्रेज माने भारत शासन करने पूर्व एठारे शिक्षा प्रति विशेष ध्यान दिया जाऊ नथिला। भारत को इंग्रेज माने शासन करने पूर्व भारत रे शिक्षा प्रति विशेष के ध्यान देउ नथिले। शिक्षा निमंते कौनसी निर्दिष्ट नियम और लक्ष्य अनुसरण हेउ नथिला, केवल वर्ण परिचय रे ही शिक्षा दिया जाउथिला। शिक्षा पाई सेतेबेले कौनसी नियम और लक्ष्य को अनुसरण करा जाउ नथिला, केवल वर्ण परिचय रे शिक्षा दिया जाउथिला। अर्थात उच्च जातिर लोक माने केवल शिक्षा ग्रहण करुथिले और निम्न जातिर लोक माने शिक्षारु वंचित हेउथिले। से शिक्षा क्यों दिया जाउथिला ना चाटशाली टोल प्रभृति रे दिया जाउथिला। पुणी से शिक्षा केमिति थिला ना छात्र मानकर मानसिक उन्नति और विस्तृति रे सहाय्य करि पारु नथिला। इंग्रेज शासन अमल रे नूतन शिक्षा नीति प्रचलन करागला। जेतेबेले इंग्रेज माने भारत को शासन कले सेतेबेले से माने नूतन शिक्षा नीति आरंभ कले। तापरे शासनर उद्देश्य और आवश्यकता अनुसार शिक्षार गति और प्रकृति नियंत्रित हैला। इंग्रेज माने नूतन शिक्षा नीति प्रचलन कले। तापरे से माने तांकर शासनर उद्देश्य और आवश्यकता अनुसार शिक्षार गति और प्रकृति को से माने नियंत्रण कले बा नियंत्रित कले। 1813 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार तांकर शिक्षा नीति घोषणा कले। इंग्रेज सरकार तांकर शिक्षा नीति 1813 रे घोषणा करथिले। एथिरे पाद्री मानकर धर्म शिक्षा निषिद्ध हैला। इंग्रेज सरकार जो 1813 ख्रीष्टाब्द रे तांकर शिक्षा नीति घोषणा कले, सेथिरे से पाद्री मानकर जो धर्म शिक्षा देउथिले पाद्री माने ताहाकू निषिद्ध करागला बा बारण करागला। 1835 ख्रीष्टाब्द रे एक नूतन शिक्षा नीति घोषित हैला। एथिरे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान अध्ययन पाई अर्थ व्यय व्यवस्था रहिला। 1835 ख्रीष्टाब्द रे आउ एक नूतन शिक्षा नीति घोषणा हैला। से शिक्षा नीति रे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान अध्ययन करिबा पाई तांकर अर्थ खर्च करिबा लगी व्यवस्था रहिला। 1854 ख्रीष्टाब्दर शिक्षा आदेशनामा अनुसार भारत रे 1875 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता, बॉम्बे और माद्राज रे 3 गोटी विश्वविद्यालय स्थापित हैला। 1854 ख्रीष्टाब्द रे एक शिक्षा को नहीं आदेशनामा होइथिला। से शिक्षा आदेशनामा अनुसार भारत रे 1875 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता, बॉम्बे, माद्राज रे 3 गोटी विश्वविद्यालय को स्थापन करागला। आमी माने जेतिकी पढ़िले ताहा थिला भारत रे किपरि इंग्राजी शिक्षा विस्तार होइथिला ताहा आमे जानिले। वर्तमान आमे ओडिसा रे किपरि इंग्राजी शिक्षा विस्तार होइथिला वर्तमान आमे पढ़िबा। ओडिशा भारतर अन्य राज्य तुलन में सर्वशेष इंग्रेज मानक शासनाधीन होइथिबारु एठारे विलंब रे
ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ହେଲା। ଫଳରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମେ 1823 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଟକଠାରେ ଏକ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାରିଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1823 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କଟକଠାରେ ଏକ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାରିଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହି ପାଦ୍ରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଶନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଟକରେ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଚ୍ୟାରିଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଶନାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1835 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ 1835 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ମାତ୍ର ପୁରୀ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳରେ ଏହି ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ କେତେକ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ବଙ୍ଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳରେ ଏହି ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ବେଶୀ ଦିନ ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ କେବଳ କେତେକ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ବଙ୍ଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଟକଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଟକ ଚ୍ୟାରିଟି ସ୍କୁଲ 1841 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନାକୁ ଆସିଲା। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଟକ ଚ୍ୟାରିଟି ସ୍କୁଲ 1841 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଲେ। ସରକାରୀ ପରିଚାଳନାରେ ରହିବା ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍କୁଲଟି ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ପରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ FA ଓ BA ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ FA ଯାହାକି 1876ରେ ଓ BA ଯାହାକି 1878ରେ ଖୋଲିଲା। ଏହା ଖୋଲିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ 1853 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ 1853 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। 1854 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ନିୟମାନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 29ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। 1854ରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନିୟମ ରହିଥିଲା ସେହି ଶିକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ
ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 29ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନର ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କଟକଠାରେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଯେଉଁ 29ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ କଟକଠାରେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 3 ଜଣ ଡେପୁଟି ଓ 8 ଜଣ ସରକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ 3 ଜଣ ଡେପୁଟି ଓ 8 ଜଣ ସହକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1879 ଆଉ 80 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 6814କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଓ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 81304। ଏହା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1890-91 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 1,22,864ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କିପରି ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ସବୁ କ୍ଲାସ କରିବା। ତ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ ସହିତ ଯୋଡ଼। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।